students and faculty. We will be presenting awards and certificates to those who are excellent in their academics and also regular to school. I would request the distinctions to come on the decides to give their valuable message and distribute the prize. Good evening, everyone. Now I am going to announce the academic prize winners list. In LKG, first rank goes to M. Gabriel Kingston. Second rank prize goes to D. Grithwik. LKG B section, first rank goes to B. Akshara. Second rank prize goes to Pratiksha, LKG B section. In UKG, first prize goes to B. Mahilini. Second rank prize goes to T.D. Nidhin Krishna. In first standard, first prize goes to M. Rihanna. Second rank prize goes to S. Akash. In second standard, first prize goes to U. Pranav Tej. Second rank prize goes to Tikshan Sai. In third standard, first prize goes to Muhammad Adif Khan. Second rank prize goes to I. Lakshita. In fourth standard, first prize goes to S. Madhumita. Wait. Absent. In fourth standard, second prize goes to
A.T. Danish. In 5th standard, second rank prize goes to B.S.S. Amirda Varshini. In 6th standard, first prize goes to R.V. Gunalakshmi. In 6th standard, second rank prize goes to V. Sanjana. In 7th standard, first prize goes to M. Farhana. Second rank prize goes to S. Mugilan. In 8th standard, first prize goes to B.S.S. Ahana Lakshmi. In 8th standard, second prize goes to R.V. Guru Prasad. Clap your hands, parents. In 9th standard, first prize goes to N. Anita. In 9th standard, second prize goes to R. Saranraj. In 10th standard, first prize goes to S. Elekia. In second prize goes to N.K. Yarini. Second prize goes to N.K. Yarini. In 11th standard, first prize goes to S. Raghuram. Second. In 12th standard, first prize goes to N. Pooja. In 12th standard, second rank prize goes to Aishwarya.
Clap your hand, parents. Now I am going to announce the attendance prize. In UKG, you Yalini get the full attendance prize. Clap your hands, parents. Say thank you. In UKG, TD Nidhin Krishna get full attendance prize. பெற்றோர்களே, ஒரு நாள் கூட விடுப்பில்லாம் எடுக்காமல் இந்த சின்ன வயசுல பள்ளிக்கூடம் வர்றது ஒரு தவம் செய்வது போல, படிக்க வரதில்லை. எப்படி ஒரு நாள் கூட ஒரு மாணவன் பள்ளி நடந்த நாளெல்லாம் வந்திருக்கிறார். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்க எல்லாரும் ஒரு கரகோஷம் பண்ணுங்க. வேற 13 children இருக்காங்க. 13 children. Not only his boy, 13 மாணவர்கள் போட்டி போட்டு ஒரு நாள் கூட அவர்கள் விடுப்பு எடுக்கவில்லை. அவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆசியை வழங்குங்கள். In first standard, full attendance prize goes to J. Lakshita. In first standard, full attendance prize goes to M. Rihana. In first standard, full attendance prize goes to Ash Akash. In second standard, full attendance prize goes to U. Pranav Tej. In fourth standard, full attendance prize goes to Hashwindran. In fifth standard, full attendance prize goes to Gladys Sylvia S. In seventh standard, full attendance prize goes to M. Rehana. Sorry, Farhana. M. Farhana. Both are sisters. In eighth standard, full attendance prize goes to R. Magalakshmi. In ninth standard, full attendance prize goes to K. Gayatri. Clap your hands, parents. In ninth standard, full attendance prize goes to R. Kavya. In 12th standard, full attendance prize goes to S. Raghavendra. Clap your hands, student, parents, and encourage our students. மிஸ்டர் சத்யராஜ் அவர் ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் அகாடமின்னு ஒன்று வச்சுருக்கார். ஆங்கிலத்தை எப்படி சிறப்புற சொல்வது என்பது. நாங்களெல்லாம் தமிழ் வழியிலே படித்தவர்கள். எங்களுக்கு புரிய தெரியும், சிறப்பாக பேச தெரியாது. ஆனால் அவரிடம் படிக்கும் மாணவர்கள் எல்கேஜி படிக்கும்போதே ஆங்கிலத்தில் பேச கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய அந்த பெருமகனார் மூலம் அந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
வர சொல்லுமா. எத்தனை பேர் வராங்க? சீக்கிரம் அடிச்சிரு. கடகடா 5 பேர் வந்து 5 பேர். Best performer in spoken English, LKG, MS Thukilan, R Varshini, Sri Guru. UKG, T Shashmita, N Sarvesh, VM Pavin Adit. Clap your hands, parents. First standard, D. Mridula, K.C. Vedavarshita, S. Akash. Second standard, V. Diyashree, J. Danshika. Clap your hands. Third standard, Hi Lakshita, A. Aditya Harni, P.S. Mahalakshmi, Muhammad Atif Khan. Fourth standard, S. Madhumita, P.Y. Nandita, S.K. Mahalakshmi. Fifth standard, Sugidev, Deshika, S. Gladys Sylvia. Sixth standard, R.V. Gunalakshmi, B. Sanjana Sri. Please clap your hands, parents. Seventh standard, Fargana, K. Sanjay, P. Sadhana Sri. Eighth standard, S. Sinduja, M. Marish. Eighth standard, S. Sinduja, M. Arish. Ninth standard, N. Anita, K. Gayatri. Please encourage them. Tenth standard, J. Darshini, K. S. Bhubesh. 12th standard, N. Pooja, R. Aishwarya, M. Santosh.
Thank you, parents. Now, our teacher is going to receive the award. Lifetime award goes to Mr. Amlavanand sir. He served in our group of school for more than 25 years and training our students in martial arts. Give him a big round of applause. Best Achiever Award goes to Mrs. M. Murugalakshmi ma'am, Principal of our school. Next, Best Achiever Award, Mrs. A. Sumita. The next award, Best Achiever, ex Maria Angel Miss. Best Achiever, M. Shilpakala Miss. Best Achiever Award, next comes J. Leena. Best Achiever Award, next comes Mrs. K. Ramadevi. Best Achiever Award, next comes Mrs. M. Sundari. Best Achiever Award, next comes Mrs. N. Kanniga. Best Achiever Award, next comes Mrs. R. Deepa. Next, Best Teacher Award goes to Mrs. V. Manjula. Best Teacher Award next gets Mrs. M. Shanti Priya. Best Teacher Award next gets Mrs. A. Jayaprada. Best Teacher Award next gets Mrs. Indupriya. Best Teacher Award next gets Mrs. Anmol Thomas. Best Teacher Award next gets Miss Devika. Best Teacher Award next gets Miss Bhuvaneshwari. Best Teacher Award next gets Mrs. Priya.
Best Teacher Award next gets Mrs. Minerva. Best Teacher Award next gets Mrs. Devyani. Next gets Best Teacher Award our dance teacher Mrs. Devyani. Best Upholder Award gets Mrs. Meena Kumari. Good evening, everybody. School aims to be the center of excellence in education, where the seeds of all sound development of children are sown at an early age. Being in the principal of Velamal Academy Matriculation School, I take immense pleasure and pride to present the report of our activities and achievement for the academic year 2023-24. Our correspondent, sir, Mr. Surali Muthu Pandian, desire to create a dynamic environment to bring out of the best of every student in a holistic manner with a learning focus on the complete development of a child. Staff faculty, our school has enthusiastic and dedicated team of teachers in pre-primary, primary, secondary and higher secondary. In addition, we have non-teaching and supporting staff. Their coordination with the end other is what enables the school to function smoothly and grow in new prospects. Academic activities that go beyond the textbook. The activities are conducted at classroom level. Talent Quiz 2023 held in the month of September for classes LKG to 9th standard. Some of the events like handwriting, storytelling, Tirukural recitation, quiz, PowerPoint presentation, etc. have conducted. Our children have explored their knowledge through educational trip. Result 2022-23 in 10th and 11th standard students applauded for the public examination and gave 100% result. We congratulate our students for their excellent performance and extend warm wishes for their bright future. Extracurricular activities. Extracurricular is the essential to strengthen the classroom learning as well as develop the personality of your child. Some of these activities are Bharatanatyam for primary class children, Karate and Spoken English class for primary to secondary classes. We also conducted Hindi classes and our student appeared in Pariksha and Prathmik exam. Out of 30 students, 24 students rescued about 90% yet received the Prathmik result. Our classical dance students participated in the world record program as a try put the Karikal Ammayar and received the world record certificate and sealed. Smart Kids Academy conducted the third word master competition. Around 128 students participated from the first to 8th standard. Out of 60 students won champion of champion position. I take this opportunity to that Satyaraj and Ramya Maze. Games and sports develop the serve of friendship among to the children and also build their team spirit. Our students have participated in the zonal match and have won the Lozal to the school. Sarandraj 9th standard, Yasika 9th standard, Merlin 7th standard won the Tenikite singles and selected for the district level. Jagadeep 9th standard won the shot put and secured 7th position in district level. Varnika 4th standard won in chess and secured 5th position in district level. Yashika 9th standard and Paushika 6th standard participated in state level boxing. Netrasri 4th standard is a district player in Silamba. Celebration to foster national integration. Independence Day, Republic Day are celebrated with a reserve for our motherland.
We also celebrated Educational Development Day and conducted various competitions to the students. We celebrated some special events like International Yoga Day, Teachers Day, Children's Day, Pongal Festival with a great pleasure. 5ஆம் ஆண்டு எங்களுடைய விநாயகா வித்யாலயா பள்ளி துவக்கப்பட்டது. இன்று செவ்வாப்பேட்டையில் உள்ள சித்தார்த்தா பள்ளி எங்களுடைய பள்ளியோடு இணைந்திருக்கிறது. அந்த சித்தார்த்தா பள்ளி மாணவி வெயிட் லிஃப்டிங்கில், அதாவது பளு தூக்குதலில் ஆசியாவிலே முதல் மாணவியாக அவர் வெற்றி பெற்றார் என்று சொல்லுவது நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். அது மட்டுமல்ல, சமீபத்தில் கேல் இந்தியா என்ற நம்முடைய சென்னையில் நடந்த விழாவிலையும் அந்த மாணவி கோல்டு மெடலிஸ்ட். இப்படி பல துறைகளில் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு மூல காரணமாக இருந்தவர் ஐயா அவர்கள், அதாவது ஐயா ஜெயராம் அவர்கள். ஒரு காலத்தில் 2000களில் எங்களால் பள்ளி நடத்த முடியாத அளவுக்கு அரசின் நெருக்கடி இருந்தது. ஆர்டர் இருந்தால் தான் நடத்தணும், இல்லாட்ட நடத்தக்கூடாது. ஏனெனில் பிரைவேட் பள்ளியினால் அரசு பள்ளி பாதிக்கப்படுகிறது என்பதற்காக பல நெருக்கடிகளை கொடுத்தார்கள். எங்களால் பள்ளிக்கு ஆர்டர் வாங்க முடியாது என்ற சூழல். முதலில் அமைதியாக இருந்த அரசாங்கம் ஒரு சென்னைக்குள்ளே 1 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால்தான் நீ பள்ளி நடத்த வேண்டும் என்று அந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் ஐயா ஜெயராம் அவர்கள் என்னை அழைத்து போய் கல்வித்துறையில் மிக உயர்ந்த மாமனிதர் பன்னீர்செல்வம் ஐயாவிடம் அறிமுகப்படுத்தி அன்று தங்களுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி வாங்கி கொடுத்தார்கள். இன்று நாங்கள் ஆலமரம் போல் எங்களுடைய பள்ளி குறிப்பிட்டு சொல்லும் அளவுக்கு, அரசால் குறிப்பிட்டு சொல்லும் அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு ஐயா அவர்கள் தான் காரணம் என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். அவர்கள் இந்த பள்ளியை பார்க்கும்போது தனது பள்ளி போல் நினைப்பார்கள். ஏனெனில் சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள். அவருடைய தந்தையார் நெல்லை மாவட்டத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருந்தவர்கள். தமிழகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான நபர்கள்லாம் அவருடைய உறவினர்கள். அந்த பெருமகனார் இன்று இந்த குழந்தைகளை வாழ்த்தியதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். அடுத்து ஐயா நவநீத கிருஷ்ணன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த மனிதர். நான் சொல்லிவிடுவேன், அவருடைய பள்ளிக்கு என்னுடைய மகள் போகும்போது இப்படி பேச வேண்டும் என்று சொல்லுவேன். ராமன் இருக்கும் இடம் அயோத்தி என்று. அதுபோல அவர் இருக்கும் இடத்தில் எப்போதும் பிள்ளைகள் குவிவார்கள். ஏனெனில் ஒரு பள்ளி, அந்த பள்ளி மூடுற நிலையில் அவர்கிட்ட கொடுத்து ஒப்படைக்காங்க. இன்று நெற்குன்றத்தில் மட்டுமல்ல, மதுரவாயிலே ஒரு சிறந்த பள்ளி, ஏறத்தாழ 1400 மாணவர்கள். எவ்வளோ வாத்தியார் சார்? ஆமாம், 65 வாத்தியார்கள் அங்கே படிபுறாங்க. அவரும் எங்களுடைய வழிகாட்டி, உறவு, எங்கள் மீது மதிப்பு மரியாதை வைத்து தந்த பெருமக்கள். இந்த பள்ளியை பார்த்து அவர்கள் பெருமைப்படுவார்கள். அதற்காகத்தான் இந்த 10 ஆண்டு, இது 10வது ஆண்டு இந்த பள்ளி துவங்கி அதற்கு அழைத்திருக்கிறோம். அதற்கு நம்முடைய சத்யராஜ் சார் ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் அகாடமியுடைய படைப்பாளி. ஆங்கிலத்தை மிக எப்படி சொல்ல கொடுக்க வேண்டும் என்பதை எங்கள் ஆசிரியர்களுக்கே அவர்தான் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். எல்லோரும் படித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆங்கிலம் எப்படி மிக எளிமையாக குழந்தைகளுக்கு சேர வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்த அந்த பெருமகனார். இப்போது எங்களுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் வீட்டில் போனால் கூட தாயிட்ட ஆங்கிலத்தில் தான் நமக்கு கூட பேச தெரியாது. படிக்கலாம் வைக்கலாம். ஆனால் சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், வைத்ததொரு மனப்பழக்கம் என்பது போல குழந்தையிலே கற்றுத் தேர்ந்த அந்த வாய்ப்பு வசதி இந்த குழந்தைகளுக்கு கிடைத்ததில் நம்முடைய நண்பர் அவர்கள் ரொம்ப பெருமைப்படணும். எங்களுடைய பள்ளி சிறப்பாக இருப்பதற்கும் அவர் ஒரு காரணம் என்று நான் பெருமைப்படுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து எங்களுடைய கராத்தே மாஸ்டர், ஏறத்தாழ அவருக்கு வெள்ளி விழா. ஆமாம், ஐயா கேட்டாங்க அவருக்கு வயசு என்னன்னாரு. அவர் வயசை நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. எங்களுடைய வளர்ச்சியில் அவர் கூட இருந்தாரே ஒழிய அவர் வளரவே இல்லை. ஏனெனில் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி களரி என்ற ஒரு கலை இருந்தது. அது புத்த பிச்சைகள் மூலம் கப்பல் ஏறி வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டது. இந்தியாவிலே அந்த கலை அழிந்து போய்விட்டது. அதை கராத்தே மணி என்ப ஒரு மாபெரும் மனிதர் வெளிநாட்டிலே கற்றுக்கொண்டு வந்து இந்தியாவிலே பரப்பினார். அவருடைய பிரதான சிஷ்யன்தான் நம்முடைய கராத்தே மாஸ்டர். அவர் தான் கற்ற வித்தைகளை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். அவருக்கும் இந்த இனிய நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
அதற்கு பிறகு ஐயா அவர்கள் ஆமாம். இப்போ நம்முடைய யாருக்கு சீல் ஐயா ரைட். இப்போது விருந்தினர்களுக்கு சிறிய மரியாதை. அவர்கள் எப்பவும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க தான், வாழ்க்கையில் உயரத்தின் உச்சத்தில் இருந்தவங்க. இருந்தாலும் அவர்களை இந்த இடத்துல வரவேற்பதில் பெருமைப்படுகிறேன். அங்கே ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு, அவர் என்னுடைய உடன்பிறவா சகோதரர், எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதாவது ஏன் அப்படின்னா, அவரை மேடை கூப்பிட்டேன், நான் வரல, நீங்கள் கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்ட்டாரு. அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து நான் சொன்ன ஏற்கனவே சாஸ்தா பள்ளியுடைய பிரின்சிபால் ஒரு மிக நேர்த்தியான மனிதர். அவர் அளவுக்கு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதான் ராமன் இருக்கணும் அயோத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் இருக்கணும் எப்போவே செழிப்பாக தான் இருக்கும். அந்த பெருமகனாரை வாழ்த்துவதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். ஏன்னா அவர் கால் பட்டாவது எங்களுக்கு நிறைய அட்மிஷன் கிடைக்குமான்னு நான் பார்க்குறேன். அன்பார்ந்த பெருமக்களே, தங்கம் செய்யாத சங்கம் செய்யும் அப்படிம்பாங்க. இங்கே சங்கத்து பெருமக்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருகன்னு வரவேற்கிறோம். சார் வெங்கடேசன் சங்க செயலாளர். மற்றவங்கள மாதிரி லெட்டர் பேட் சங்கம் இல்லை, இது எப்போதும் போராடி கொண்டே இருப்பவர். எங்கள் ஊருக்கு அது இல்லை இது இல்லை, எங்கள் பள்ளி கூட ரோடு இல்லை என்று அவங்க போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா பொது வேலை செய்கிறவர்களை பாராட்ட மறந்துவிட்டால் பொது வேலை நின்று போய்விடும். அதனால் இந்த பெருமக்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். அன்புக்குரிய பெற்றோர்களே, நான் நிறைய பேசணும்னு தான் இங்கே வந்தேன். அதுக்கு டைம் சரியில்லை. மணி 9 ஆக போகுது. இன்னொரு கட்டத்தில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கண்டிப்பாக நான் கலந்துக்கிட்டு உங்களுடைய உரையாற்றுகிறேன். ஒரு சிறு செய்தியை மட்டும் உங்களிடையே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். கல்வி சேவையிலே தண்ணீர் இல்லாமல் சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் ஐயா, மரியாதைக்குரிய பாசமிகு சுடலைமுத்து பாண்டியன் அவர்களை பற்றி ஒரு சிறு செய்தி. சொல்லப்போனால் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் கூட தெரியாது. ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான். ஒரு 10 அவருக்கு நினைவு இருக்கா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு 10-12 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மனோஜ்குமாருங்கிற ஒரு பையன் என் ஸ்கூலில் 9th ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறான். இஸ் வெரி பூவர், இஸ் வெரி டவுன் ட்ரேடன் இன் எஜுகேஷன். ஆக்சுவலி இஸ் எ வெரி ரிச் பீப்புள், but at the education level he is a downtrodden. Usually he is getting single digit only. Single digit 10 மார்க்கு கீழே தான் அவங்க வாங்குவான். At the same time we have to give concentration over the results also. No, அந்த ரிசல்ட்டையும் நிர்வாகம் பார்க்கும். 10க்கு கீழே தான் ஒரு வருஷம் 9th ஸ்டாண்டர்டில் படித்து 10க்கு கீழே தான் மதிப்பெண் வாங்குகிறான். அதனால் நிர்வாகம் ஒத்துக்கிறல. நான் பிரின்ஸிபாலாக இருந்தால் கூட சில நேரங்களில் நிர்வாகம் சொல்கிறத கேட்டு தான் ஆகணும். அந்த 10ஆம் கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதிக்கலை நிர்வாகம். இஸ் எ வெரி ரிச் மேன். ஃபாதர் அழுது புலம்புறாரு என்கிட்ட என்னாலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சில செட்டைன் அந்த கேட்டகரி இருக்குது, அதுக்கு மேலே பிரின்ஸிபால் போக முடியாது. இப்போ முருகலட்சுமி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சுடலைமுத்து பாண்டியனை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது.
எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு ஒன்றுமே தெரியலை. நைட்டில் அந்த பையனை கூப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டார். ஐயா, உங்கள் ஸ்கூலில் இல்லாட்டாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு இடங்களில் போய் நீங்கள் எனக்கு பையனுக்கு கொஞ்சம் வாழ்வு கொடுங்கன்றாரு. எனக்கு ஒன்றும் தோணலை. 10 மார்க்கு கீழே வாங்குற பையனை எப்படி 10th போடுவாங்க? எல்லா பேரும் இந்த மெட்ரிகுலேஷன்ஸில் ரிசல்ட்டை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. நமக்கு இருக்கிறாரு தெய்வம், அவர் தான், சுடலமுத்து பாண்டியன் தான். காலையில் இந்த மாதிரி விஷயத்தை சொன்னேன். அவர் ஒன்றும் பேசலை. அந்த பையனையும் நீங்கள் இங்கே உட்காருங்க, அந்த பையனையும் அந்த பேரண்ட்டையும் இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. அங்கேருந்து வர சொன்னேன். ஒன்றும் பேசலை. 10 மார்க்கு கூட எடுக்க முடியாத பையனுக்கு இவர் அங்கே 10th ஸ்டாண்டர்டில் அட்மிஷன் போடுறாரு. பிகாம், இன்றைக்கி அந்த பையனுடைய நிலைமை பிகாம் முடித்து SRM யூனிவர்சிட்டியில் MBA முடித்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக இருக்கிறான். இன்றைக்கி அவர் அப்பா காரில் தான் போவார். இன்றைக்கும் எங்கள் ஸ்கூல் பக்கத்தில் தான் வீடு. அவர் பெரிய பணக்காரன். இன்றைக்கி பெரிய தொழிலதிபராக இருக்கிறான். நான் வர்றச்ச சப்போஸ் அவர் காரில் எதுக்கு வந்தார்னா காரை விட்டு அப்படி இறங்கிடுவார், காரை நிப்பாட்டிடுவார். இன்றைக்கி அந்த சுடலமுத்து பாண்டியன் என் பையனுக்கு அந்த அட்மிஷன் போடலைன்னா என்னுடைய பையனுடைய நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும்னு என்னால் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியலை. நீங்கள் ரொம்ப அவரை கேட்டதாக சொல்லுங்கள். ரொம்ப அவரை எப்போ பார்த்தாலும் சரி அந்த சுடலமுத்து பாண்டியனை கொஞ்சம் அவசியம் கேட்டதாக சொல்லுன்னு அவ்வளோ பெரிய ஆள். காலிலே விழுவார். கார்லே போனால் கூட அப்படியே காரை விட்டு அப்படியே இறங்கி வந்து பேசுவார். அந்த அளவுக்கு கல்வி சேவையிலே சொல்லுவாங்கள்ல, ஒருமைக்கன் அந்த தான் பெற்ற கல்வி ஒரு பிறவியிலே அந்த 7 பிறப்புக்கும் அவனுக்கு வந்து சேருங்கிற அந்த வள்ளுவனுடைய குரட்பாவுக்கு இலக்கணமாக திகழ்கின்றவர் தான் நம்ம ஐயா அவர்கள். அதே போல் ஒழுக்கமும் கல்வியும் 2 கலந்திருந்தாலும் கூட அது ஓருடலாய் கல்வி சேவையை ஆற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் சகோதரி முருகலட்சுமி அவர்களுக்கும், இந்த கற்பித்தலில் ஆளுமை மிக்க ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், கற்றலிலே சிறப்பாக வெற்றி பெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த மாணவ செங்கல்களுக்கும், வந்திருக்கின்ற அத்துணை பெற்றோர்களுக்கும் இந்த பள்ளியின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று ஒரு முறை இந்த பள்ளிக்கு வந்து என்னுடைய பேச்சை துவக்கி வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். நான் ஒரு 9 வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த ஸ்கூலுடைய 2வது விழாவுக்கு வந்திருந்தேன். அப்போ இந்த ஸ்கூலுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை கேட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. இது 1000 பேராக வளரணுமே அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு வாழ்த்திட்டு போனேன். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 400 மாணவர்கள் படிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க. இன்னொரு 2 ஆண்டுகள் 3 ஆண்டுகளில் இந்த 400ங்கிறது 1000 மாணவர்கள் படிக்கும் காலத்தில் நான் மீண்டும் வந்து உங்களை வாழ்த்த வருகிறேன். சுடலமுத்து பாண்டியன் அவர்கள் சொன்னார்கள், நான் அவருக்கு உதவி செய்ததாக. நான் அவரிடம் வந்து ஒரு நண்பர் மூலம் என்னிடம் வந்து கேட்டார், அவர் எங்கே பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறார் என்று கேட்டேன். அவர் சொன்ன இடம் எல்லாம் அடித்தள மக்கள் வசிக்கின்ற இடங்கள். அந்த அடித்தள மக்களுக்கு இப்படி ஒருவர் பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தணும் என்று சொல்லுகிறார் என்றால், இவருக்கு நாம் உதவி செய்யாமல் நாம் வாழ்க்கையில் யாருக்கு உதவி செய்ய போகிறோம் அப்படி என்று சொல்லி நினைத்து தான் அவருக்கு செய்தேன். அவர் அதே போல் மீண்டும் மீண்டும் அடித்தள மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ, எங்கெல்லாம் டெவலப்மெண்ட்டுகள் புதிதாக வந்து கொண்டு இருக்கிறதோ அந்த ஏரியா மக்களுக்கு எல்லா பணக்காரர்களும் ஒதுக்கும் மக்களுக்கு அவர் பாடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறார். அவர் பாடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற பல பள்ளிகளை அவர் நடத்தி அடித்தள மக்கள் எங்கெல்லாம் வாழ்கின்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அவர் சர்வீஸ் செஞ்சு அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த மக்களுக்காகவே வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்போது நம்முடைய சங்கத்தின் செக்ரட்டரி வெங்கடேசன் அவர்கள் ஓரிரு நிமிடங்கள் வாழ்த்துறை வழங்குவார்கள். ஏன்னா எல்லா செக்ரட்டரி மாதிரி கிடையாது. அவர் 24 மணி நேரம் சம்பளம் இல்லாமல் இந்த பகுதி மக்களுக்காக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவரை வருகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். பள்ளி தாளாளர் ஐயா அவர்களுக்கும், பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கும், ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், இங்கே வருகை தந்து இருக்கும் பெற்றோர்கள், பள்ளி குழந்தைகள் அனைவருக்கும்
ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் சீனிவாசா நகர் புதுநல சங்கத்தின் செயலாளர் என்ற முறையில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சீனிவாசா நகர் புதுநல சங்கத்தின் நான் 2 வார்த்தை தான் பேச போகிறேன், ஷார்ட்டாக தான் முடிக்க போகிறேன், ஏன்னா நிறைய டைம் ஆகிட்டுருக்கு. பள்ளி குழந்தைங்க, பெரியவர்கள், அந்த பெற்றோர்கள் டெய்லியும் ஸ்கூல் குழந்தைகளை அழைச்சி வரும்போது மிகவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கார். அதற்காக நமது பகுதியில் வந்து இந்த சீனிவாச நகர் பொதுநல சங்கத்தின் முயற்சியாக 28ஆம் தேதி கலெக்டரை பார்த்து ஒரு மனு கொடுத்து வந்திருக்கோம். அதாவது 110 மீட்டர் மருதம் தெருவு 7 லட்சத்து சில்லற ரூபாயில் வந்து 19/12/2023 சாங்ஷன் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் ரோடு போடலை. இங்கே எங்கேருந்து மருதம் தெருவிலேருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வரைக்கும், இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து முல்லை தெரு வந்து 95 மீட்ரு 4,75,000. அந்த இந்த 2 ரோட்டையும் சீக்கிரம் விரைவாக போடணும்னு சொல்லி கலெக்டர், கூடுதல் கலெக்டர், சப் கலெக்டர், திட்ட இயக்குனர், இணை இயக்குனர், செயற்பொறியாளர் அனைவருக்கும் நாங்கள் அழுத்தம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம். வரும் வாரத்தில் இந்த ரோடு 2 ரோடும் சாலை அமைக்கப்படும் என்று மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எந்த ஆசிரியர் பெருமக்களும் குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. வரும் வாரத்தில் இந்த ரோடு சீரமைக்கப்படும் என்று பேச வாய்ப்பு அளித்த தலைமைக்கும் தாளாளர் அவர்களுக்கும் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி நன்றி நன்றி. செயலாளர்களுக்கு பள்ளி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. தேங்க்யூ டு ஆல்.